वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम एंड डॉक्टर साहब हुण असीं अपने सवाल जवाब का सैशन शुरू करते हैं ते अज 11 जून 2013 29 जेठ नानकशाही संमत 545 का दिन है ते साडे दर्शकों नूं अज दे दिन की इतिहासिक अहमियत दसो। 1842 च अज दे दिन राणी चंद कौर जिहड़ी कि महाराजा रणजीत सिंह दी वड्डी नूंह सी जी, उन्हां दा वड्डा लड़का टिक्का खड़क सिंह सी जिसकी गद्दी नशीनी महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जिउंदे जी की। भावें उस वेले जिहड़े पंथ प्रस्त सिख सन उन्होंने ये गल पसंद नहीं आई जिन्हां च हरी सिंह नलूआ भी शामिल ने जी, क्योंकि उन्हां दा ये विचार सी कि ये राज सिख कौम ने बड़ी मेहनत दे नाल कुर्बानियां दे नाल सांझी ताकत दे नाल बनाया जी, ते पंथ प्रवाणित जां पंथक मर्यादावां मुताबक इस दे उत्ते जिहड़ा पंथक सोच मुताबक ही इसनूं रन करना चाहिए। इस दे उत्ते ये पिता पुरखी राजियां वाला काम ना रखा जाए जी, पर क्योंकि ऑलरेडी मिसलदारी तो है ही सी। पहलां भी मिसलां च चढ़त सिंह दा मुंडा सी महा सिंह दा मुंडा रणजीत सिंह सी, सो मिसलां दे राज नूं वधाया वो इहनूं अपनी जागीर ही समझदे सी। जी, सो खड़क सिंह महाराजा बनया भावें कि कोई बहुत केपेबल भी नहीं सी पर किते आंदा भी भला बंदा सी, लेकिन लाहौर दरबार दे विच इन्ना एक साजिशी माहौल वाली गल सी उत्थे जिन्हां दे विच डोगरे सी जिहड़े कि जम्मू दे रहण वाले ध्यान सिंह गुलाब सिंह सुचेत सिंह बड़े मंगतियां वर्गे लोग जिहड़े आए, कोई जिहड़ा वो नौकरी करन लगा, कोई ड्योढ़ी ते आ गया, कोई अंदर आ गया, फिर वजीर बन गए, राजे दे लखब लै लए, जगीरां लै लईआं जी। उन्हां दी अख सी कि किवें इस सिख राज नूं डोगरा राज बनाना जी। दूसरे पासे अपने जिहड़े ट्राइब दे रणजीत सिंह दे संधा वाली सरदार सी अपने रिश्तेदारियां चों चंद कौर उन्हां चों सी जी। उन्हां दा ये सी कि भी असीं किवें हथियाणा इस राज भाग नूं जी। जिहड़े सचियारे जे सर श्याम सिंह अटारी वाला वर्गे सिख सी वो निराश हो के, हालांकि श्याम सिंह अटारी दी लड़की जिहड़ी है वो महाराजा रणजीत सिंह दे पोते नाल विआही हुई सी कंवर नौनिहाल सिंह नाल खड़क सिंह दे बेटे नाल जी जी। लेकिन वो सारे निराश हो के पिछे हट गए सी। जिहड़े थोड़े बहुत होर पंथक विचार वाले सी जिन्हां दे विच खास तौर ते बाबा बीर सिंह नौरंगाबादी और उन्हां दे नाल हरी सिंह नलूए का लड़का, ये सारे जड़े ने इन्हों वैसे डोगरिया ने तोपां दे नाल हमला करके औरंगाबाद ते मारता जी। सो राणी चंद कौर जिहड़ी है ये थोड़ी देर क्योंकि खड़क सिंह नूं जेल दे विच रख के उहदे मुंडे नूं अगे लै आंदा डोगरिया ने जी। फिर जदों खड़क सिंह का संस्कार करन तो बाद वो नौनिहाल सिंह मुड़ रहा सी ते उहदे ते ड्योढ़ी दा छत्ता सुट के उहनूं मारता जी। ते फिर थोड़ी देर लई जिहड़ा इस नूं बड़ी हिम्मत दे नाल जिहड़ा डोगरियां दे एक ग्रुप ने चंद कौर नूं अगे करके आप उहदे ते कंट्रोल कर लिया, पर बहुत जल्दी रणजीत सिंह दा दूजा मुंडा शेर सिंह जिहड़ा बटाले बैठा सी उहनूं ध्यान सिंह डोगरा जिहड़ा वो लै आया कि भी ये इन्हां तो असीं खोहणा है चंद कौर तो राज। सो जदों तोपां तापां बीड़ लईआं थोड़ी बहुत गोली चली, इवेंचुअली समझौता हो गया कि चंद कौर नूं 9 लाख रुपया सालाना जिहड़ी है वो जगीर दित्ती जाए और ऑनरेबली उन्होंने पासे कर दिता जाए। सो हुण चंद कौर नूं क्योंकि ध्यान शेर सिंह तख्त ते बह गया लाहौर दे, चंद कौर जिहड़ी है जम्मू चली गई, ध्यान सिंह उहदा प्राइम मिनिस्टर बन गया। सो मौका पा के हुण शेर सिंह भी छुटकारा पाउणा चाहुंदा सी भी चंद कौर राहीं संधा वाली फिर किते पावरफुल ना हो जाण ते ध्यान सिंह तां वैसे ही एक तो बाद एक रणजीत सिंह दे सारे खानदान नूं खत्म करके अपने खानदान दे कोल राज लैणा चाहुंदा सी। सो सुत्ती पई चंद कौर नूं पटियाले फिर उहदे नाल बहुत सारा खजाना लाहौर दा करोड़ां रुपए दा जिस दे विच जवाहरात हीरियां तो इलावा कौमी खजाना भी सी वो भी चंद कौर दे नाल जम्मू आ गया। सो सुत्ती पई चंद कौर नूं उहदियां नौकराणियां राहीं जिहड़ियां कि डोगरियां दे दियां ही तनख्वाहदार सी पत्थर मार मार के उहनूं जिहड़ा मार दिता गया। अज भी जम्मू दे विच चंद कौर दी समाध बनी हुई है, सिखां दे लई वो एक गैदरिंग पॉइंट हुंदा है। पर यह एक दुखद कहानी है जो तुसीं उस पीरीयड नूं देखदे हो 1839 महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो लैके 1849 च सिख राज का जाना। सो ये 10 साल वो कतलो गारदे ने कि रणजीत सिंह दे सारे मुंडे एक एक करके मारे गए। दलीप सिंह जिहड़ा 5-6 साल का वो गद्दी ते बैठा है, उहदा अंग्रेज़ां ने की हशर किया है, एक वखरी कहानी है। सो 11 जून 1842 च राणी चंद कौर का जम्मू च कतल होया। 1964 प्रताप सिंह कैरों का
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ IG ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸੱਚਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਸਿੱਖ ਲੱਭੋ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1936-37 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਟੀ ਸਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮਾਸਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ PA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਟਾਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 1956 ਚ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਚਾੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ 27 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਗਦਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਕੈਰੋਂ ਦੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 11 ਜੂਨ 1964 ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਲਿਵ ਬਾਈ ਸੌਰਡ ਡਾਈ ਬਾਈ ਸੌਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। 1984 ਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਐਕਟ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਈ ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਲੁੜ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੋਵ ਪੇਟੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਸਟੋਵ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ 1793 ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੇਟੈਂਟ ਰੋਬਰਟ ਹੈਡਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਹੈਂਚਮੈਨ ਸੀ ਹਾਈਨਰਿਕ ਹਿਮਲਰ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੂਇਸ਼ ਗੈਟੋ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸਫ ਫਰੀਮੈਨ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣਿਆ ਲੇਟਰ ਡੇ ਸੇਂਟਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਰੇਸਿਸਟ ਸੀ ਇਹ ਮੌਰਮਨ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਟਰ ਡੇ ਸੇਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੈਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਸਿਸਟ ਐਂਗਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਮਨਸ ਦਾ ਜੋਸਫ ਫਰੀਮੈਨ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋੜ ਸਕਦੇ,
ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਆਏ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1990 ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫਤਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ 11 ਜੂਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋਰੀਅਨ ਰਾਇਲ ਬੁੱਕਸ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ 297 ਵੋਲੀਅਮ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਓਜੇ ਗੂ ਜਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਰੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਰੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 29 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜੀਮ ਆਏ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 5 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ, ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 84 ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋਧਣਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਧੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਚੋਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ? ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੂ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕੈਲੰਡਰ, ਜਿਹੜਾ 2003 ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।